హాయ్, నా పేరు కావ్య కళ్యాణరామ్. మన గుంతకల్లు న్యూస్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మన గుంతకల్లు న్యూస్. మన గుంతకల్లు న్యూస్కి స్వాగతం. Myself Taiba Kamal from 9th class KC Narayana English Medium High School. My school is a dynamic institution and has played an important role in shaping my early development years. It's like home to me, where I use it to spend 8 hours every day, hustling and learning things from my teachers and friends. We had dedicated faculty who will more than were educators and taught us a valuable life lessons. My school has classes from nursery to 10th. My school is located in the heart of the town. My school organizes a lot of cultural activities. My school participates in many social activities. Finally, this is our KC Narayana English Medium High School. Myself Madiha Kausar from 9th class from KC Narayana English Medium High School. It has lively classrooms filled with enthusiastic students absorbing knowledge from dedicated teachers. The clean and positive atmosphere of our school inspires us to study. My school has pleasant environment, including well-equipped classrooms and facilities. Finally, this is our KC Narayana English Medium High School. Kadana Deepika, I am from 9th class from KC Narayana English Medium High School. My school is a hub of learning and personal development. It offers diverse subjects, creating all environments for personal growth. Finally, this is our KC Narayana English Medium High School. Thank you. This is Bharat Kumar from the teaching faculty of biology. Respected dignitaries on the dais, correspondents of Hari sir, Principal Madam Saibiha Madam, my dear teachers and my dear students, welcome to the Freshers Day. So I am working in the Department of Biology for the past 21 years. So in KC Narayana School, I have so many experiences, good experiences. So I am working here. So I started my journey in teaching career in KC Narayana School only in 2004. 2004 to 2006, I worked for 2 years. Later, I joined here in 2022. So from that year, I am working till now. So welcome to the Freshers Day. So all the students who joined in our KC Narayana School, welcome. So definitely, I hope that you will get good quality education here. We have good staff, dedicated staff. You will get quality education. So education is necessary for all the students. If you learn today, you become good future citizen of the India. Apart from education, so every student should develop moral values, self-discipline, punctuality. So these are the main things you have to learn. So education is secondary, but every student need to develop moral values. Moral values means you should be honest your work. Do the work at the right time. So coming to the school regularly, punctually. So then only you will achieve the success. So that is why I am requesting all the students, you utilize the services of the good staff in KC Narayana School. So you will definitely achieve a good success in your future. Thank you. Good morning to our respected correspondents, sir, principal ma'am, my dear teachers and my dear students. A hearty warm welcome to all the freshers into our KCN family. I'm so glad to say that I'm not a teacher here, but I'm a family member in this KCN school. And when I joined newly also, they treated me a lot. They showed their happiness a lot. And I hope for students also, they'll show and they will shatter that happiness and that family atmosphere. And for students, I want to tell you one thing, that education is a hidden treasure that cannot be stolen by anyone. So we are the teachers here to support you, to guide you, to lead you, to gain that treasure, the lots of treasure, and that is very useful for you in your entire life, and that lead you to lead a successful life, that gives a path for you to lead a successful life. But to gain this treasure, you have to do one thing, so that every student should develop one main important skill, and that skill is the listening skill. So every student should have that listening skill. If you have that listening skill only, you can come to know how to learn, what to learn, and what to do and what not to do. So with this, you can improve your past and you can go into heights in your life. And I wish you all the freshers and also all my dear students who are here
to lead a successful life and to reach the highest path in your life and follow the guidance of the teachers and also your parents. And one more thing is, students first learn to respect the teachers as well as the parents, as the teachers are the second parents to you. So give that importance what you are giving to your parents, and also be friendly with all, and also improve your helping nature. So whatever you learn, you try to tell that to others also, and this helps you to to help others, and this will help you to have a helping nature, and also it is one type of revision. By this you will remember the things to some more days, and you can guide the others also, and you can also learn what you don't know or what you have doubts also. So I wish all the students all the best and all the success. Thank you for giving me this opportunity. And good morning, madam. Good morning to all. Myself Devika. I am from Hindi department. आज हमारे पाठशाला में शिक्षा के लिए आए हुए नव शिक्षकों को हमारे पाठशाला का स्वागत सुस्वागत। शिक्षा केवल शिक्षा के लिए नहीं, यहाँ हमें अच्छे इंसान और शिष्टाचार और अनुशासन भी सिखाते हैं। आप सब नए स्टूडेंट हैं ना, इधर आने के बाद हमारे पाठशाला में कैसे है, हमारे टीचर्स बहुत बड़ा एक्सपीरियंस टीचर्स है। यहाँ आपको सब शिष्टाचार मिलेगा और अनुशासन भी यहाँ से आप पाकर जाएंगे। शिक्षा के साथ साथ और हम अच्छे इंसान भी बनकर आपको बाहर भेजेंगे। धन्यवाद। Good morning to correspondent sir, principal madam, teachers and my dear students. First of all, I will introduce myself. I am Mainuddin. I am a maths teacher. I am handling classes 8th, 9th, 10th classes. First of all, I heartily welcome to new joiners, those who are joining in the respective classes. Okay, dear students, I request you to maintain discipline and study well and follow the instruction to the teachers. Thank you one and all. పాఠశాల యాజమాన్యానికి, ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, నా తోటి అధ్యాపక బృందానికి నమస్కారాలు. విద్యార్థులకు నా ఆశీస్సులు. నూతన విద్యా సంవత్సరానికి నూతన విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఈ పాఠశాల అత్యుత్తమమైన పాఠశాల. మీరు ఈ పాఠశాలలో చేరినందుకు చాలా అదృష్టవంతులనే భావించాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చదువుకొని వెళ్ళిన చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారు. అదే నిదర్శనం. మీరు ఈ పాఠశాలను ఎన్నుకోవడానికి కారణం అదొక్కటి చాలు. విద్యార్థులు, మీరు విద్యను అభ్యసించడానికి వచ్చారు. విద్య మీద పూర్తి దృష్టి ఉంచాలి. చదువు చాలా భారంగా అనిపిస్తుంది, చాలా చేదుగా అనిపిస్తుంది, కానీ దాని ఫలాలు చాలా తీయగా ఉంటాయి. కాబట్టి కొంచెం కష్టపడి మీరు చదివితే మీ భవిష్యత్తు చాలా ఉజ్వలంగా ఉంటుంది. ఆ కష్టాన్ని ఇప్పుడే పడితే మీరు భవిష్యత్తు చాలా సుఖంగా సంతోషంగా జీవించవచ్చు. మీరందరూ మంచి విద్యార్థులు, మీలో మంచి గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ మంచిని మీరు గుర్తించాలి. కస్తూరి జింక అని ఒక జింక ఉంటుంది. ఆ జింక నుండి చాలా మంచి పరిమళాలు వెదజల్లుతుంటాయి. ఆ పరిమళాలు వెదజల్లుతున్నట్టు ఆ జింకకే తెలియదు. అది నిత్యం అన్వేషిస్తూ ఉంటుంది ఈ పరిమళాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయని. కానీ తన నుండే వస్తున్నాయని తనకే తెలియదు. అలాగే విద్యార్థులారా, మీలో కూడా మంచి సుగుణాలు ఉన్నాయి. ఆ సుగుణాలను మీరే అన్వేషించి పట్టుకోవాలి. ఆ ద్వారా మీరు మంచి మార్గాన్ని వేసుకొని మీ తల్లిదండ్రుల కోరికలను నెరవేర్చాలి. మంచిగా చదవండి, మంచి పేరును తీసుకురండి. ఈ పాఠశాలకు అలాగే తల్లిదండ్రులకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, hearty welcome, sir. Thank you for coming, sir. Dear teachers and my dear children, good morning all.
వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు యు ఆల్. మీకోసమే ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కరెస్పాండెంట్ సార్ రావడం జరిగింది. ఎందుకు మనం ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం? టెల్ మీ, వాట్ ఈస్ దిస్? ఫ్రెషర్స్ డే. ఫ్రెషర్స్ డే అంటే ఏం నాన్న? వెల్కమ్ టు అవర్ స్కూల్ కాదు, వెల్కమ్ టు అవర్ న్యూ జాయినర్స్, ఫ్రెషర్స్ చిల్డ్రన్. సో మెనీ ఆర్ దేర్. నర్సరీ టు 10th మనకు ఫ్రెషర్స్ అనే వాళ్ళు ప్రతి క్లాస్ లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళను మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అంటే రెగ్యులర్ గా వచ్చే ప్రతి విద్యార్థి స్టూడెంట్ వాళ్ళని భయపెట్టకుండా మన స్కూల్ ఎథిక్స్ తెలుపుతూ మీరే వాళ్ళకి మన స్కూల్లో జరిగే ఫంక్షన్స్ గురించి అన్ని చెప్తూ వాళ్ళని ఫ్రెషర్స్ ని మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో మీకోసమే ఇది పెట్టడం. ఫ్రెషర్స్ కి వెల్కమ్ మేము మామూలుగా ఇస్తూనే ఉన్నాం, కానీ మీకు తెలియాలి ఎవరు ఫ్రెషర్స్ వచ్చారు మీ క్లాస్ లో, న్యూ ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి వాళ్ళకు మన స్కూల్ గురించి తెలుపుతూ, వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ కాబట్టి డే టు డే వాళ్ళు అలవాటు పడడానికి టైం పడుతుంది. సో మీరంతా వాళ్ళకి ఫ్రెండ్లీగా బిహేవ్ చేస్తూ టీచర్స్ ఎవరెవరు ఏ సబ్జెక్టు ఎలా ఉంటే మనం చదువుకోగలము, ఎలా మన కరికులం యాక్టివిటీస్ అనేవి మన స్కూల్లో చేస్తున్నాం అనేది వాళ్ళకు వివరించదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, మన స్కూల్లో చదివి వెళ్ళిపోయిన పిల్లలు స్టేట్ ర్యాంకర్స్, గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఉన్నారు. మీరు చూసారా? మొన్న యాడ్ వచ్చింది, చూసారా అందరూ? ఎస్. ఇదేదో మన బిల్డప్ మన స్కూల్లో ఇలా వచ్చారని మేము వేసుకోవడం కాదు నాన్న, మీకు ఇన్స్పైర్. మీరు కూడా రేపొద్దున ఇంత మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలని, గోల్డ్ మెడల్స్ ఎన్నో సాధించాలని, మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్ టు ఫ్రెషర్స్ ఇక్కడికి హూ జాయిన్డ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్. సో ఇది యాక్చువల్ గా ఫ్రెషర్స్ డే కాలేజెస్ లెవెల్లో మరి ఈ కార్యక్రమానికి మరి ప్రిన్సిపల్ గారు మరి ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడే మార్చ్ పాస్ట్ చేసిన పిల్లలకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నా. యూ డిడ్ బ్యూటిఫుల్లీ, యూ డిడ్ గ్రేట్. తర్వాత ఇప్పుడు మరి జనరల్ గా 9th and 10th 8th పిల్లలు ఒక 2 minutes ఉంటే డెఫినెట్ గా కంప్లీట్ చేసేస్తాను స్పీచ్. అందరూ వినాలా. ఇప్పుడు మీకు ఐ బిలీవ్ నేను టీచర్స్ ముందరే చెప్తున్నాను, పిల్లలందరికీ ఎంతూజియాజం ఉంటుంది, వాళ్ళు దే ఆర్ ఇంటెలిజెంట్స్ దాన్ అస్. ఎక్కడ ఒక చోట వాళ్ళు మిస్ అవుతారు లింక్ అంటే ఏజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో వ్యవహారం అంటే పబ్లిక్ తో హౌ టు డీల్ విత్ ఆల్ ది థింగ్స్ అనే అక్కడ మాత్రమే పిల్లలు మిస్ అవుతారు. వాళ్ళకున్న ఎంతూజియాజం మనకు ఒక సాచురేషన్ పాయింట్ వచ్చి ఆగిపోయి ఉంటారు నేర్చుకునేది. కానీ వాళ్ళు ఎవ్రీడే నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళు అప్డేట్ గా ఉన్నారు. మనం వాళ్ళ స్థాయికి అప్డేట్ పోయి వాళ్ళని ఇంకొంత ముందు జనరల్ కరికులమే కాదు టెక్నాలజీ కూడా అందిపుచ్చుకొని వాళ్ళకు ముందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మనందరికీ ఉంది. కాకపోతే నేను ఇక్కడ మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏముందంటే 8th and 9th 10th పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు, వచ్చినారు కొత్త. అయిన తర్వాత ఎల్కేజీ నర్సరీ నుంచి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ గా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ ని కొత్త వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి సహకరించాలి. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? కొత్త పిల్లలు వచ్చింటారు, మన స్కూల్ మన క్లాస్ లో వచ్చింటారు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ 6th ఉన్న వాళ్ళు 7th ఉండింటారు. సో ఆల్రెడీ 6th లో ఉన్న పిల్లలు మీకు అలవాటు ఉంటారు, మీ క్లాస్మేట్సే కాబట్టి. ఇప్పుడు 7th ఎవరైనా న్యూ కామర్స్ వచ్చినారనుకోండి, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణము, లేకపోతే ఇక్కడ బెరుగ్గా అంటే మొహమాటంగాను సిగ్గుపడము ఇలాంటివి ఏదైనా ఉంటాయి. అవన్నిటినీ ఓవర్కమ్ అవడానికి ఆల్రెడీ మనకు అలవాటైన స్కూల్, అలవాటైన క్లాస్, అలవాటైన టీచర్స్ తో మీరు మింగిల్ అంటే మీరు కలిసిపోయినట్లు వాళ్ళు కలిసిపోవడానికి కొంత ఇబ్బంది పడతారు. ఆ ఇబ్బందిని తొలగించి స్పోర్టివ్ గా ముందుకు తీసుకుపోయేటట్లు. ఎందుకంటే లీడర్షిప్ దే రేపొద్దున భవిష్యత్తు. ఎవరు బెటర్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తారో ఒకరితో ఒకరు వారిదే లైఫ్. ఎందుకంటే సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఒకరు 10 మందితో పని చేయించే వాళ్ళకే రేపొద్దున ఏదైనా కానీ శాలరీస్ బేస్డ్ అయినా సరే లీడర్షిప్ అయినా దక్కుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ మీతో పాటు కొత్తగా జాయిన్ మీ క్లాస్ లో కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరినీ కోఆర్డినేషన్ చేసి ఈ అట్మాస్ఫియర్ కి అలవాటు అయ్యేటట్లు చేయాల్సిన పరిస్థితి మీ దగ్గర ఉంటుంది. సో దట్ మీరు ఒక పక్క హెల్ప్ చేసి పాజిటివ్ మైండ్ యాటిట్యూడ్ పెరుగుతుంది, పాజిటివ్ మైండ్ పెరుగుతుంది, ఇంకో పక్క మీకు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి. మరి ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది టీచర్స్. యాక్చువల్ గా నేను ఇందాక అన్నది ఎవరో నాకు అనిపించింది కాదు, చాలా మంది ఇటువంటి ఫీల్డ్ లో ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ అనే కాదు మరి హ్యూమన్ టచ్ ఉన్న చాలా మేధావులు చెప్పింది. ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా
ఇంటెలిజెన్స్, వాళ్ళని రైట్ డైరెక్షన్ లో నడిపించడమే మన బాధ్యత. కాబట్టి మీరు దయించి మోరలైజ్డ్ గా ఎప్పుడైనా కానీ పిల్లలే కాదు ఇంట్లో పేరెంట్స్ గా మీరు కూడా ఉంటారు, చెప్పడం కన్నా ఆచరించి చూపిస్తేనే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు తప్ప మనం ఎప్పుడు చెబుతూ మనం చేసేది కరెక్ట్ కానప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు సార్ చెప్తుంటారు మామూలే, వాళ్ళ వరకు అయితే ఒక లెక్క, మా వరకు అయితే చెప్పటికి ఒక రూల్ అనే పరిస్థితి డెఫినెట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ ఇన్ ఓపెన్ కెమెరా హై బికాస్ బీయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తూ కరస్పాండెంట్ గా ఉండడం అనేది కొంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. జనరల్ గా ఏముందంటే మేము అందరి కెమెరా ఐలో ఎక్స్పోజ్ లో ఉంటాం పిల్లలతో. సరే ఇప్పుడు వీళ్ళ పిల్లలు నేను ఐడెంటిఫై చేయలేను, కాకపోతే నేను ఎక్కడైనా బజార్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక చిన్న పొరపాటు నా వల్ల జరిగినా కూడా వాళ్ళు దే విల్ రికగ్నైజ్ అండ్ దే విల్ ఫాలో మీ. రేపు పొద్దున ఏదన్నా వాళ్ళు ఎలా జస్టిఫికేషన్ చేసుకుంటారంటే మా సార్ అట్లా ఉన్నాడు, మా టీచర్ అలా ఉన్నాడు, మనమే ఉంది. కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ సింపుల్ థింగ్. ఎడ్యుకేషన్ లో టీచింగ్ గా ఉండడం అనేది చాలా పెద్ద మోరల్ జాబ్, చాలా పెద్ద మోరల్ జాబ్. అన్లెస్ వీ లవ్ చిల్డ్రన్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు డూ ది డ్యూటీస్. వాట్ ఎవర్ ద డ్యూటీస్ వీ యాక్సెప్టెడ్ హ్యావ్ టు డెలివర్. బికాస్ ఇది ఇట్లా ఎవాల్యుయేషన్ చేసే పరిస్థితి టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీకి ఉండదు. కాబట్టి వీరికే తెలుసు చివరి శ్వాస వరకు మరి నేను టీచింగ్ చేస్తూనే చనిపోవాలనే మాట ఆయన అంటూ ఉండి ఆయన అలాగే చనిపోయాడు. ఎవరో కాదు, మన స్వర్గీయ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు. కాబట్టి టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఎందుకు అంత లైక్ చేస్తారంటే ద మోర్ రెస్పెక్ట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ది సొసైటీ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ టీచింగ్ ఫీల్డ్. సో ఫైనాన్షియల్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ నాట్ దట్ మచ్ గుడ్ అనుకోండి, అది వేరే, దట్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ మనకున్న ఎన్విరాన్మెంట్, మనకున్న పరిస్థితులు తగ్గట్టు మరి ఇష్టంగా కొంతమంది, కొంత అవసరార్థం కొంతమంది ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకొని ఉంటారు. ఈ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్న తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నా ఆ ఫీల్డ్ కు న్యాయం చేయడమే మన ప్రైమరీ డ్యూటీ అవుతుంది. కాబట్టి దయించి పిల్లలందరినీ మీ పిల్లలుగా అనుకుని జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే పేషెంట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రేమ పెరిగినప్పుడు పేషెన్స్ వస్తుంది. ఆ పేషెన్స్ తో పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా మీరు ముందు తీసుకోవాలి. అలా తీసుకుపోయినప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక రోజు వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని విష్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు దక్కే ఆనందం ఎవరికి మిగిలిన ఎవరికి రాదు. ఎందుకంటే మనం పెంచిన మొక్కలు మరి మన ముందర పెద్ద వటవృక్షాలు అయినప్పుడు అది 10 మందికి నీడ కలిగిస్తున్నప్పుడు దానికి వచ్చే ఆనందం వేరు. బట్ ఫ్యామిలీలో మైక్రో లెవెల్లో కూడా అవసరం ఆలోచన మైక్రో లెవెల్లో పోకుండా విత్ ఇన్ ద సొంత ఫ్యామిలీని కూడా ఎలా చూసుకుంటారో దాంట్లో అంత మేరకు కాకపోయినా దాంట్లో మెజారిటీ పార్ట్ గా మరి మీ క్లాస్ పిల్లలను కూడా అదే రకంగా అనుకొని ముందు తీసుకోవాల్సింది కదా. మరి పిల్లల ముందర మీ పేరెంట్స్, టీచర్స్ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ మరి ఇప్పుడు ఉండే కమ్యూనికేషన్స్ స్కిల్స్ ఉండాల్సిన పరిస్థితి, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో మరి పేరెంట్స్ కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి, ఎందుకంటే ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్న వ్యక్తి అయినా సరే ప్రాపర్ టైంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతే ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ కిందికి రాడు. కాబట్టి ఇప్పుడంతా వరల్డ్ వైడ్ ఒకే లాంగ్వేజ్ రూల్ చేస్తుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ మీద కూడా, ఎందుకంటే మదర్ టంగ్ ఎప్పుడు తక్కువ చేయాల్సిన పని లేదు. అయితే బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఒకరికి అర్థం కావాలంటే మదర్ టంగే ఈజీ, కాదని చెప్పట్లేదు. కాకపోతే అసలు మార్కెట్ కాంపిటీషన్ ప్రకారం పిల్లలు ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం మనం డెఫినెట్ గా ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ని కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకొని ఎవరిని మొహమాట పడకుండా, ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే సరిగ్గా పలకలేకపోతే ఎక్కిరిచ్చేది ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి కొంతమంది పిల్లల దగ్గర. కాబట్టి బెటర్ ఎడ్యుకేట్ చేసి వాళ్ళందరినీ ఇట్లా ముందుకు తీసుకోవాల్సిందిగా మీ అందరినీ ఈ వేదిక మీద నుంచి సవినయంగా కోరుకుంటూ, మరి ఈ అవకాశము ఇంత అద్భుతమైన ఈవెంట్ ని మరి రెడీ చేసి నన్ను దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయించినందుకు మరి గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సవియా మేడంకు, మరి ఈ ఎఫర్ట్ పెట్టిన పీఈటీలకు, మరియు ఈ క్రమశిక్షణగా కూర్చోబెట్టిన మరి పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టిన వాళ్ళ క్లాస్ టీచర్స్ కి అందరికీ మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఫ్రెషర్స్ డే. థ్యాంక్ యూ అనంద.